ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येषवो त्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। चिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्ममतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् निवेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ 31 ಮುಚ್ಯಂತೆ ತೇಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ಯೇ ತ್ವೇತದಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ್ ಚೇತಸಃ ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ
ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ರತನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವನು, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳು, ನೀನು ಹೇಳು. ಬಾಯಿಂದ ವಾಂತಿ ಬರಬೇಕು, ಬಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. నీ శబ్దాల్లోనే చెప్పు. ఆ శ్లోకం నుంచి ఇంకేం అర్థమైంది? నీ తెలుగులోనే చెప్పు. దేని నుంచి? కర్త. తస్య కార్యం న విద్యతే అంటే వాళ్ళకి ఏమి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే ఏమి? ఇప్పుడు ముందైతే కానీ కర్మలు కంపల్సరీ చేయాలని ఒత్తి నొక్కి నెత్తి మీద కుక్కి సొప్పాడు. మరి ఇప్పుడు అట్లా ఆత్మలోని సంతుష్టున్న వాళ్ళు కూడా చేయలేం పని. చేయాలి నా వాళ్ళు. దాన్ని ఏమంటారు? కర్మ. ఇది మన 3వ అధ్యాయము కర్మయోగం గురించి ఉంది. కర్మ అనే శబ్దాన్ని బాగా వాడాలి. కర్మలు ఎవరు చేయాలా, ఎవరు చేయకూడదు, ఎట్లా చేయాలి, కర్మల గురించనే ఈ అధ్యాయం అంతా మనము కర్మల గురించనే మాట్లాడుకోవాలి. ఆత్మజ్ఞానంలో తృప్తిలో పొందినోడు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే కర్మ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే వాడు ఆత్మరతి ఆత్మలోనే సంతృష్టి పొందుతూ ఉంటాడు, ఆత్మలోనే తృప్తిని పొందాడు. అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞాననిష్టలో ఉన్న వ్యక్తికి, అలాంటి వ్యక్తికి కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే వాడు సర్వకర్మ సన్యాసం తీసుకుంటాడు, అన్ని కర్మలు సన్యాసం వదిలిపెట్టేస్తాడు. కానీ మిగతా వాళ్ళు ముముక్షులు, మందుబుద్ధి, వాడికి కూడా ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి కావాలా, మోక్షమే కావాలా. ఉపాసకుడు, వాడికి మోక్షమే కావాలా. మరి వాడి సంగతి ఎట్లా? వాడు కర్మలు చేయాలా, చేయకూడదా? ఎట్లా చేయాలి? మందబుద్ధి అయినోడు ఎట్లా చేయాలి కర్మలు? స్వార్థం లేకుండా అంటే లేకుండా మరి ఏ అభిప్రాయంతో చేయాలి? ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి. ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి అహం మమ భావాలను వదిలిపెట్టి, అసంగ అంటే సంఘం లేకుండా, అంటే అహం మమ భావాలు లేకుండా, కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావాలు లేకుండా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి వాడు మందబుద్ధి అయినోడు నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకోవాలి. నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకుంటే వాడికి మోక్షం వస్తుందా? అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా మోక్షం వస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్పాడు కదా. ఏ శ్లోకంలో? యస్త్వింద్రియ యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార అని చెప్పేసి, నువ్వు నీ స్వార్థం కోసము, నా భార్య కోసము, నా పిల్లల కోసము అనే స్వార్థంతో ఏమన్నా కర్మలు చేసినావంటే గన ఆ కర్మలు పుణ్యము పాపము ఫలాలు సృష్టించేసి నిన్ను ఇక్కడ కట్టేస్తాయి. ఆ టెంకాయ చెట్టుకి ఆవులను కట్టేసినట్టు నేను ఈ సంసారంలో కట్టేస్తాయి. అదే కర్మలు, అదే భార్య పిల్లలకు చేయాల్సిన పనే, కేవలం ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి, స్వార్థం లేకుండా నేను ఈశ్వరుని డ్యూటీ చేస్తున్నాను, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి చేస్తే కన్నా నిన్ను అవి మోక్షానికి ముక్త సంగ సమాచార, నీకు మోక్షానికి కూడా అవి కారణమవుతాయి. మళ్ళీ జ్ఞానులకు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు పూర్వపక్షి ప్రశ్న అడిగాడు, ఏమి కృష్ణ పరమాత్మ, అర్జునునికి మనసులో డౌట్ వస్తుంది, నువ్వేమో ఎంత ఒత్తి నొక్కి చెప్తున్నావంటే కన్నా కర్మలను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు, కర్మఫలాసక్తిని వదిలిపెట్టేసి అహమ్మమ భావాలు లేకుండా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి కంపల్సరీ ఎవడన్నా కానీ పని చేయాల్సి ఉంది అని నువ్వు అంటున్నావు. మళ్ళీ శాస్త్రాల్లో సర్వకర్మ సన్యాసం గురించి విధి వాక్యాలు ఉన్నాయి. మరి ఆ శాస్త్రం మాటలన్నీ డస్ట్బిన్లో వేయాలనా? శాస్త్రం అబద్ధం చెప్తుందని చెప్పాలా మేము? శంకరాచార్యులు కూడా మూర్ఖులని చెప్పాలా మేము? మరి ఆ మాటల గురించి ఏమి, అవి వ్యర్థం పనికి రాకుండా అయిపోవాలా? ఆ వాక్యాలు వేదవాక్యాలు అబద్ధాలు అయిపోవాలా అన్న డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఆ డౌట్ని తీసేయడానికి ఈ శ్లోకం, యస్త్వాత్మమతిరేవస్యాదాత్మతృప్తస్య మానవ ఆత్మన్నేవచ సంతుష్ట తస్య కార్యం న విద్యతే. లేదు నాయన, వేదవాక్యాలు ఏమీ కూడా వ్యర్థమైన వాక్యాలు ఉండవు. ఈ సినిమాలో కొన్ని పనికిరాని జోకులు, కుళ్ళు జోకులు, ప్రవచనాలు చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో అవసరం లేకపోయినా ఏదో జోకులు ఇచ్చి నవ్విస్తూ ఉంటారు. అలాంటి మాటలు వేదాల్లో ఉండవు ఎక్కువ. కొన్ని శబ్దాలు ఉన్నాయి, ఫట్ స్వాహ అని, వాటికి అర్థాలు లేవు కానీ వాటికి ఒక అర్థం, ఫలం ఉంది, పుణ్యం వస్తుంది. నిరర్థకమైన శబ్దాలు వేదాల్లో ఉండవు. అందుకే ఆ వేద భేగం అబద్ధం కాదు, దానికి కూడా అధికారులు ఉన్నారు. సర్వకర్మ సన్యాసానికి కూడా అధికారులు ఉన్నారు. ఎవరు? యస్త్వాత్మరతిరేవస్య, ఆత్మలోనే తృప్తి పొందేవాళ్ళు, ఆత్మలోనే రమించేవాళ్ళు, ఆత్మలోనే సంతోషాన్ని పొందేట్లాంటి వాళ్ళు సర్వకర్మ సన్యాసానికి అధికారులు. ఇప్పుడు వేదవాక్యాలు ఎక్కడ వేస్ట్ అయినాయి? ఇలాంటి వాళ్ళకి పనికి వస్తున్నాయి లేదా? అట్లా ఆ సమస్యను తీర్చడానికి ఈ శ్లోకం వచ్చింది. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏమో చెప్తుంది. చేయకోకుండా వాటికి ప్రయోజనం కోసము మన కోసము కర్మను చేస్తాం. చేస్తారని చెప్తా లేదా? కర్మలు చేస్తారని చెప్పడం లేదు. ఇప్పుడు మనమే సన్యాసం తీసుకుని ఇటు వచ్చినాము. మన ఆశ్రమంలోనే మన భక్తులు పందుల్లాగా తిన్నీకి వచ్చినారు, పని పాట లేకుండా కష్టపడి వాళ్ళ సొమ్ము వాళ్ళు కష్టపడుకుని వాళ్ళ కష్టంలో వాళ్ళు తినచ్చు కదా అని అంటారా లేదా? మరి ఇప్పుడేమో పైన శ్లోకంలో సర్వకర్మ సన్యాసం అని సన్యాసాలకి అట్లా చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం పని చేయకుండా మిగతా వాళ్ళ మీద బరువుగాడు సమాజంలో. ఊరికే వాడిని మేపాలి కదా, వాడిని ఏదో ఆవులన్నా మేపితే కానీ కొంచెం పెండా పాలన్నా ఇస్తుంది. ఈ సన్యాసిని మేపడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుందా లేదా? ఆ ఉద్దేశంలో లోపల పెట్టుకొని ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఏదో కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుంది. సన్యాసులు కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలా. ఆర్ఎస్ఎస్ ఒకసారి బృందావనంలోకి వచ్చేసి అఖండానంద సరస్వతి మహారాజ్ వచ్చేసి, స్వామీజీ మీకు ఎక్కువ మంది భక్తులు ఉన్నారు, ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, రామకృష్ణ మిషన్ చూడండి, స్కూళ్ళు హాస్పిటళ్ళు ఇవన్నీ చేశారు,
మీరు కూడా లోక కళ్యాణార్థం కోసం మీరు కూడా స్కూళ్ళు హాస్పిటల్ అవి ఇవి చేయాలండి. ఇంకా మేము ఆ పనులు చేస్తే మీరేం చేస్తారని అడిగారండి. మీరేం చేస్తారు? వాళ్ళేమో వివేకానందుడు వాళ్ళేమో చేసినారు, మీరు అది బోనస్ అనుకొని మీరు దాని సౌలతుని మీరు వాడుకోండి. సన్యాసులకి ఇది చేయాలా అది చేయాలా లోకోద్ధారణ కంపెనీలు స్టార్ట్ చేయాలని నియమం లేదు. వాళ్ళకి ఏ విధానము లేదు. పోనీ ఎవరికన్నా 50 కోట్లు ఇస్తే వాడేమన్నా ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి పరమానంద ప్రాప్తి రూపమైన మోక్షాన్ని పొందుతాడా? మనిషికి నువ్వు అలాంటివి అనిత్యమైన వస్తువులు ఇస్తావా? అనిత్యమైన స్కూల్, అనిత్యమైన హాస్పిటల్ ఏమి చదువు వస్తుంది? నువ్వు బ్రహ్మజ్ఞానం వైపు మోక్షాన్ని పొందుతావా? అది చాలా నీకు ఇంపార్టెంట్ పెద్ద విషయం అని అనిపిస్తూ ఉందా? ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము, ఈ ప్రవచనం, శ్రవణమన నిధిధ్యాసనాలు, శాస్త్రము, ఇవన్నీ పాఠాలు చెప్తున్నారు. ఇది నీకు పనికిరానిది అనిపిస్తూ ఉందా? అది పనికొచ్చేది, ఇది పనికిరానిది అనిపిస్తూ ఉందా? ఎంతమందికి స్వర్గానికి పంపించారు మీరు స్కూళ్ళు హాస్పిటల్ నుంచి? ఎంతమందికి మోక్షాన్ని ఇప్పించారు స్కూల్లో హాస్పిటల్ కట్టించి అని చెప్పేసి తిడతాడు. మళ్ళీ అవును గురువు, ఇది మీరు చేయాల్సిన పనులు ఇవి. సేవ, నిష్కామ కర్మయోగం కోసం, అంతఃకరణ శుద్ధి కోసము మీరు చేయాలి. సన్యాసులకి ఏ డ్యూటీస్ లేదు. బై ఛాన్స్ వాళ్ళ శరీరంలో ప్రారంభంలో ఎవరికైనా రుణపడి ఉంటే కన్నా వాళ్ళంతకు వాళ్ళు కృప ద్వారా వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తే కన్నా దాన్ని బోనస్ అనుకోండి. అంతేగాని సన్యాసులకి ఇది చేయాలి అది చేయాలి, మీరు ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చాయి. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అంతటోడు ఒక కుక్క పనుకుంటూ ఒక సన్యాసి రాయి తీసుకొని కొడతాడు. పోయిట్స్ది రామచంద్ర ప్రభు పోయిట్స్ కంప్లైంట్ ఇస్తుంది, ఒక సన్యాసి నన్ను రాయితో కొట్టిండు ఊరికి అని. అప్పుడు రామచంద్రుడు అంటాడు, చూడు మన నీతి శాస్త్రంలో, ధర్మశాస్త్రంలో ఒక రాజుకు బ్రాహ్మణునికి కొద్దిగా శిక్ష వేసే అధికారం ఉంది, కానీ సన్యాసకు శిక్ష వేసే విధానం మన న్యాయశాస్త్రాల్లో, సనాతన ధర్మంలో న్యాయశాస్త్రంలో లేనే లేదు. ఆ సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత వాడు ఏ తప్పులు చేసినా పైన యమధర్మరాజే, భూలోకంలో ఉన్న రాజులకు అధికారమే లేదు. కాబట్టి నేను ఆ పని చేయను, వేరే ఇంకేమన్నా వరం కోరు అని. ఒక పని ఆ సన్యాసిని ఇంకో జనంలో గుడికి ధర్మాధికారిగా పుట్టించేసిడి అని అడుగుతుందంట. ఎందుకు వానికి అంత పెద్ద నేను కొట్టాడు కదా, కోపంతో నువ్వు ఏదైనా ఇది చేయాలి కదా అంటే, కనీసం కుక్క జన్మన్నా రావాలని అనుకోవాలి కదా అంటే, వాడు ఇప్పుడు కుక్క జన్మ ఎత్తుతాడు. నేను పూర్వజన్మలో ఒక గుడికి ధర్మాధికారిగా ఉండి ఆ గుడి సొమ్ము తిన్నందుకు ఇప్పుడు కుక్క జన్మ ఎత్తినాను. వాడు అదే ధర్మాధికారి, గుడికి ఏదో ఒక ధర్మాధికారి అయితే వాడు కూడా ఇంద్రియాల కంట్రోల్ లేక తిని వాడు కూడా కుక్క జన్మ ఎత్తుతాడు. ఇట్లా వరమి అంటాడు. అంటే ఇక్కడ విశేష సన్యాసులకి దండించే అధికారము రాజుకు కూడా లేదు. కోవిధి కో నిషేధ నిస్త్రైగుణ్య పతి విచరత. ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి రూల్స్ ఉండదు. శిష్యుడు కూడా పోయి బిచ్చం అడుక్కోవాలి, కానీ ఉపదేశాన్ని ఆయన పాఠం చెప్పు అని అధికారంతో ఎవరు చెప్పలేరు. వివేక చూడమని ఎంత స్పష్టంగా చెప్పేశారు. శిష్యునికి నువ్వు గురువు దగ్గరికి పోవాలంటే నీకు ఇట్లుండాలిరా అట్లుండాలని ఆర్డర్లు, రూల్స్ పెడుతుంది. కానీ గురువుకి కూడా ఒక ఉపదేశం చెప్తుంది, అయ్యో దయచేసి ఇలాంటి ఎవరన్నా యోగ్యమైన అధికారి శిష్యుడైతే కన్నా వస్తే కృప ద్వారా నువ్వు వాడిని కరుణించప్పా అని వేడుకుంటుంది. జీవనముక్త పురుషులు రిక్వెస్ట్లు చేసుకోవాలంతే కానీ ఆర్డర్లు ఇవేం పనిచేయవు. మరి అందుకే చాలామంది బుర్రలో ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇప్పుడు చైనా అప్పుడు అన్నదంట, మేము కానీ భారతదేశం అటాక్ చేస్తే కానీ ఈ ఎర్రబట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళతోటి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టించేసి పని చేపిస్తామంటారంట. మరి కోట్ల మంది పరాన్నం తినుకుంటూ సమాజం మీద బొరగా ఉంటే దేశం ఎట్లా ఉద్ధారం అవుతుంది? ఫ్యాక్టరీలు పెట్టించేస్తాము, రిషికేష్ అక్కడంతా మేము ఆక్రమణ చేసుకుంటే వీళ్ళందరినీ జాబుల్లో పెట్టేస్తామన్నారంట. మనుషుల దృష్టి అట్లా ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఒక వ్యక్తికి ఫ్రీగా అన్నం పెట్టాలని అనుకోడు. పగిలిపోతుంది, గుండె పగిలిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఆ ఉద్దేశాలు లోపల పెట్టుకొని ఎన్నో డౌట్లు వస్తాయి కదా, సన్యాసులు కూడా ఏదో ఒకటి పని చేయాలా అని. అందుకే భగవంతుడు ముందుగానే ఇలాంటివన్నీ వస్తాయని చెప్పేసి ఒక శ్లోకం చెప్పేసినాడు. నా ఏవతస్ ఏం చెప్తుంది ఈ శ్లోకం?
ಪಂಚಾಶ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಪಕ್ಷಿದಂತೆ ವಿಕಾಸು. ಹ್ಮ್. ಈ ರೀತಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಕ್ಷಿದಂತೆ ವಿಕಾಸ ಇದೆ, ಯಾವುದರ ಆಧಾರವೂ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯವೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ఏం చెప్తుంది? లోకంలో అతనికి ఏమి ఎటువంటివి ఆయనకు అనవసరం. ఒకే మాటలు చెప్పేస్తే 4-5 మాటలు చెప్పాడు ఇందులో. నువ్వు చెప్పు నారాయణ చైతన్యం. అదే బ్రహ్మవేదికు లోకంలో ఆయన ప్రయోజనం చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. ఆయన చేయాల్సిన పని అయితే ఏమీ లేదు. ఎందుకు అంటే ఎందుకు లేదంటే కన్నా కృతకృత్యుడు. చేయాల్సినదంటే కృతం అంటే కృతం కర్తవ్యం, కర్తవ్యం కృతం. ఆయన చేయాల్సిన పనులన్నీ చేసేసి ఉంటాడు. అలాంటి వ్యక్తిని కృతకృత్యుడు అంటాడు. ఇంకేదో చేయాలి పొందాలనే వృత్తులు వస్తూ ఉండు. మనకి ఎన్ని వస్తుంటాయి, ఇంకా అది చేయాలా, ఇది వినాలా, అది పొందాలా, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం కృతకృత్యులం కాదు. ఆ కృతకృత్యత వస్తే అస్సలు ఏమి చేయాలనిపించదు. కాబట్టి ఆ కృతకృత్యుడు కాబట్టి ఆయనకు చేయాల్సిన పని ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు. మళ్ళా పోనీ ఎవరి మీదన్నా ఆధారపడి ఉందా జీవితం అంటే కన్నా అజ్ఞానంలో ఉన్న మనలాంటి వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటే ఏదో ఆశ్రమాన్ని నమ్ముకొని ఏదో జనాలు పెట్టే భిక్షను నమ్ముకొని జీవిస్తారు. కానీ ఆ జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉన్నోళ్ళు కొద్దిగా కూడా పరాధీనత ఉండదు. ఎవరి దగ్గర లొంగరు వాళ్ళు. కశ్చిదర్థ వ్యపాశ్రయ నా సర్వభూతేషు అస్య. ఎవరి దగ్గర డిపెండెన్సీ ఉండదు. ఇది నిజమైన జ్ఞాని సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడుగా ఉంటాడు. ఎవరి దగ్గర ఆధారపడి ఉంటాడు. నువ్వు భిక్ష ఏయకపో, నువ్వు ఏకపోతే ముందుటికి పోతా ఉంటాడు. ఎవరు ఏకపోతే కానీ ఉపాసం ఉంటాడు. నెల రోజులు భోజనం దొరకకుండా పోతే వదిలిపెట్టేస్తాడు శరీరాన్ని. అంతేగాని ఒకరి దగ్గర గులామీని మాత్రం స్వీకరించడు. అవసరమే ఉండదు, ఈ శరీరమే అవసరం ఉండదు. ఏదో బాధితానువృత్తి ద్వారా కొద్దిగా ఆహారం లోపలికి వేసుకుంటుంటాడు. కానీ అసలు ఈ శరీరంతో ఉండాలి, తాదాత్మ్యతో ఉండాలని లేశమార్థమైన కామ ఉండదు, కోరిక ఉండదు. అలా సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడై ఉంటాడు. అంత గొప్ప స్థితిలో ఉంటాడు. అంత గొప్ప స్థితిలో లేకపోతున్నాము. ఇంకా దేని మీదనో ఆధారపడి జీవితం గడపాలి భయపడుతున్నాము. వృద్ధావస్థకు దీనికంటే ఇంకా జ్ఞానము గట్టిగా నిశ్చయం కాలేదు. అక్కడే విచారణ చేయాలి. అలాంటి సర్వతంత్ర స్వతంత్రమైన స్థితి మనస్తత్వం వచ్చిందా లేదా ప్రాక్టికల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సాక్రటీస్ అనేటోడు మహాజ్ఞాని గ్రీక్ దేశంలో. అప్పుడప్పుడు పోయి బజార్ ఊరికి తిరిగి వస్తున్నట్ట. అయిపోయిందిలే జ్ఞానం అయిపోయిందని ఊరికి కూర్చోలేదు. డౌట్ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. విండో షాపింగ్. బజార్ అంతా ఊరికి తిరిగి వస్తున్నట్టు. ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఏదన్నా వస్తువు మీద నాకు ఆకర్షణ ఉందా, ఇంకా ఏదన్నా వస్తువు నాకు అవసరం ఉందని అనిపిస్తూ ఉందా అని. ఇంకా ఏ వస్తువు కొనాలని అనిపించకుండా ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు, ఇప్పుడు నా జ్ఞాననిష్ట కరెక్ట్గా ఉంది. అట్లా మనకు ధైర్యం ఉందా, జ్ఞాననిష్ట ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి పరివ్రాజక జీవనం చేసి రావాలి. ఇప్పుడు మన సువిచారానంద సరస్వతి బాగా అనుభవం అయింది. కొద్దిగా బయటికి పోయినప్పుడు ఎన్ని ప్రకారాలైన ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. జీవనం అంటే ఏంటి, అది జ్ఞానము కాదు, జ్ఞానాభాసం అన్నది ఒక அறிవు తెలిసింది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అన్ని సౌలతులు ఉన్నప్పుడు మనకు జ్ఞానం ఉందా లేదా అనేది సరిగ్గా తెలిసలేదు. సౌలతులు లేకుండా వట్టి చేతుల్లో తిరిగినప్పుడు అందుకే పరివ్రాజక నియమాలు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. తిండి దొరకదు. ఒక్కొక్కసారి చిన్న జ్వరం వచ్చిందంటే భయం వేస్తుంది. అయ్యో ఈ జ్వరం కాస్త కొంచెం టైఫాయిడ్ నిమోనియా అయితే కన్నా ఎవడు దేకేటోడు ఉండడు. మాట్లాడిస్తే నా మీద బరువు పడుతుందని అసలు నువ్వు బాగుండావా లేదా, నీకు జ్వరం వచ్చిందని చూసినట్టు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మాట్లాడిస్తే కానీ అయ్యో నాకు జ్వరం వచ్చింది ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ తీసుకురాకపోతే ఇరుక్కుంటారని చెప్పేసి మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడరు. ప్రపంచంలో ఎవరికి అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కడు బరువుగానే చూస్తూ ఉంటాడు.
అప్పుడు ఈ శరీరంలో అయ్యో ప్రాణం వెళ్ళిపోతుందా, చచ్చిపోతానా, రేపటికి తిండి దొరుకుతుందా లేదా, ఏ ఆశ్రమంలో కూడా ఎక్క రోజు సరిగ్గా ఉంచుకోవడం లేదు, ఎక్కడ పైన ఏ ఆశ్రమంలో అయినా ఏదో ఒక సమస్య ఉంది. ఒక ఆశ్రమంలో సేవ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక ఆశ్రమంలో పాత్రలు గడిగి నీకేస్తారు, ఒక ఆశ్రమంలో చీపురు ఉడమంటారు. ఎవడు అంతే, ఎవడు ఫ్రీగా నీకు భోజనం పెట్టడానికి రెడీగా ఉండడు. ఒక రోజు 2 రోజులు పెడతారు, మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 3 రోజులు. మళ్ళా నిజ స్వరూపాలు ఆ నర్మదా తటంలోనే తిరిగి తిరిగి చూశాడు. ఇంకా వయసు అయిపోయిందంటే కానీ ఇంకా రిజెక్టెడ్ పీసుల్లాగా. ఎందుకంటే వయసు అయిపోతే కన్నా ఏమీ సేవ చేయలేరు. మళ్ళీ ఊరికే కూర్చుంటే లేవలేడు, లేచుంటే కూర్చోలేడు, ఊరికే గొర్రెలు మేపినట్లు మేపాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి అస్సలు ఉంచుకునే ఇదే చెప్పరు, ఏదో ఒకటి చెప్పేసి ఎల్లగొట్టేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు జ్ఞానము ధైర్యము లేకపోతే కనుక బెదరాల్సే ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా అట్లా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇంకా మొబైల్ని అయితే వదిలిపెట్టలేకపోతున్నారు. ప్రాణము భయం వేస్తుంది, డబలబలబడబడబా అని కొట్టుకుంటుంది మొబైల్ వదిలిపెట్టండి అంటే కానీ. జీవితం లేదు, నీకు మొబైల్ లేకపోతే కానీ నేను బతకడమే కష్టము అన్నంత పరాధీనత ఉంది. ఇన్ని పెట్టుకొని నాకు జ్ఞానం అయిపోయింది అనుకుంటే కానీ ఎంత మహామోసం. అందుకే చాలా కానీ ఈ స్థితిలో ఉన్న యస్త్వాత్మరతిరేవస్య అది ఆత్మతృప్తస్య మానవ అస్సలు భయపడ్డాడు. తెగించినోనికి తరుడే ఆయుధం అంటారు కదా, తెగించినోనికి అది మజ్జిగ చిలుకుతారు కదా, తెడ్డే ఆయుధం, తెగించినోనికి తెడ్డే ఆయుధం అంటారు కదా. ఆ కట్టి తీసుకో, అదే పెద్ద ఇంక వాడికి బతకాలన్న ఆశ లేనోడు దేనికైనా తెగిస్తాడు. బతకాలన్న ఆశ ఉన్నోడే భయపడి రోజు సస్తాడు, ప్రతి క్షణం సస్తూ ఉంటాడు. అందుకే సన్యాసులు ముందుగానే సర్వకన్వసన ఈరోజు చచ్చిపోయావు నువ్వు, ఇంకా నీ డెడ్ బాడీ అంతే, ఇది డెడ్ బాడీ తిరుగుతూ ఉంది అంతే ఇది. అందుకే వైష్ణవులు సన్యాసులను తాకితే స్నానం చేస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ కర్మకాండం చేసి ఆ రోజు పిండ ప్రదానాలు చేసేసి ఉంటాం కదా, ఇంక ఇది శరీరం శవం లాంటిది, ఇది శవం లాంటిది, దీన్ని శవాన్ని తాకితే స్నానం చేయాలి కదా అని చెప్పేసి వైష్ణవులు స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకు ఆ భావన ఉందేంటి, ఊరికే ఏదో కాటాచారానికి ఆ హవనాలు బట్టలు వేసుకున్నాం, కానీ ఈ శరీరంలో ఎంత తాదాత్మ్యం పెట్టుకున్నాం. నేను అనేది నిండుగా ఉంది. ఆ తెగింపు రావాలి. ఆ తెగింపు రావాలంటే జ్ఞానము పక్కా ఉండాలి. శ్రవణంలో ఆరితేరి పడేసి పట్టేయాలి. వైరాగ్యమే మెయిన్, పెద్ద కష్టమైన పని అంటే వైరాగ్యమే. ఈ ప్రపంచం మీద, ఈ శరీరం మీద భయంకరమైన విరక్తి రావాలి. వద్దంటే వద్దనిపించాలి ఈ ప్రపంచం, ఈ శరీరం. అప్పుడు అలాంటి వాడు సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మీరు అలాంటి వాడికి మీరు అది చేయాలి ఇది చేయాలి అనుకోకుండా వాడికి చేయాల్సిన ఏ పని లేదు. వివేక చూడంలో తినడం, ఎరగడం, అన్నపాన గ్రహణం, విసర్జనం, మల విసర్జనం తప్పితే వేరే పని లేదు సన్యాసికి. అందుకే మంచిగా స్వాధ్యాసాపనయం కురు అని ఒక శ్లోకం వచ్చింది అక్కడ. వేరే పని ఇంకొకటి ఉండదు అని చెప్పేసి ఈ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి కర్తవ్య బుద్ధి ఎక్కడ ఇంకా అది చేయాలి ఇది చేయాలి అనేది ఏది ఉండదు. అలాంటి వ్యక్తికి సర్వకర్మ సన్యాసము అధికారి అవుతుంది. ఉత్తర భారతంలోనే మత్తూరు స్వామీజీని వేదాంతాలు కంఠస్థం చేసేసిండు. శంకరాచార్యుల భాష్యాలు, మంత్రాలు ఇవన్నీ సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతాడు. మనం తెలుగు కన్నడలో మాట్లాడినట్లు సంస్కృతంలో అంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంటాడు. ఒకే ఒక గంచ, ఏమీ లేదు. ఆయనను జీవన్ముక్త పురుషుడని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఈయనే ఒక మంచి సాధకుడని అంత పైకెత్తి పొగుడుతూ ఉంటారు. ఆయన దగ్గర పోతే కానీ ఇప్పుడు మా గురుగారు ఆశ్రమంలోనే ఉన్నట్టు కొన్ని రోజులు సువిచారానంద సరస్వతి కూడా అక్కడ మహేశ్వర్లో కలుసుకున్నాడు. ఇట్లా కూర్చో ఉంటాడు, ఇట్లా ఏమి తెలియని అమాయకుడిలాగా మూలకి. అంత శాస్త్రం తెలిసిన వాడు ఇట్లా ఎవరైనా వచ్చి పొగిడితే కానీ అయ్యో మూర్ఖులారా, నేను ఇంకా వేదాంతానికి అధికారినే కాదు అంటాడంట. కటకబాబు శాస్త్రము చేతుల్లో ఉంది, పుస్తకాలు కూడా అవసరం లేదు. దన 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 వచ్చేస్తే భాష్యంతో పాటు కంఠస్థం చేసినాడు. 10-15 ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ.
ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು భగవద్గీత 700 శ్లోకాలు కంఠస్థం చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? ఎంత సమయం పట్టచ్చు? సంవత్సరం పడుతుంది. అది నిష్ఠగా మన చిన్నపిల్లడు రాఘవేంద్ర లాగా రోజుకి 10 కంఠస్థం చేసి ఒప్పించే స్థైర్యం ఉంటే ఈరోజు 50 శ్లోకాలు 2వ అధ్యాయం 50వ శ్లోకం వరకు ఒప్పించాడు. స్టార్టింగ్ నుంచి కంటిన్యూస్. 3వ అధ్యాయం కంప్లీట్గా అప్పచెప్పేశాడు. అలాంటి వాళ్ళకే 1 సంవత్సరం అవుతుంది. భగవద్గీత శ్లోకాలు 10 ఉపనిషత్తుల మంత్రాలు, ముఖ్యంగా ఇట్లా భాష్యం చదువుతున్నాం కదా, ఈ భాష్యం కంఠస్థం చేసిన మత్తూరు స్వామి ఇంకా నేను వేదాంతానికి అధికారినే కాదు అని సరిగ్గా బాగా వివరించి చెప్పినా ఆ ఉత్తరాలు చెప్పలేని మనము పెద్ద జ్ఞానులమని ఫీల్ అయిపోతాం. అంత విపరీతంగా మనం ఊహించుకుంటాం, నేను పెద్ద జ్ఞానిని, నేను పెద్ద అధికారిని అని చెప్పేసి. ఒక్కటి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఒక్కటి పూర్తిగా ఉండదు. ఇట్లా ఈ స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో పరమ వైరాగ్యాన్ని పొందిన వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తికి ఇవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ నిష్కామ కర్మయోగం, ఉపాసన ప్లస్ శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన, ఇవి 3 ఆలంబనాలు పెట్టుకుంటే సేఫ్. లేదు అంటే కన్నా ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ శ్లోకం. తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుషః. ఏం చెబుతుంది శ్లోకం? ಏನಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ? ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷಃ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸತತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸತತ ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಆಪ್ನೋತಿ, ಆ ಪುರುಷನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಏನು చెన్నారెడ్డి ಅವರೇ ఏం చెప్తుంది శ్లోకం? ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಅಸಕ್ತಃ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಮೋಕ್ಷನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಓದಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ಖರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ನೋಡು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ರಿತಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ವ? ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕ? ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ. విద్యుక్తమైన కర్మమును చేయువాడును పరమ పురుషార్థమగు మోక్షము పొందును. కనుక నీవు ఫలాపేక్షను వదిలి చేయదగిన కర్తవ్యము చేయము.
మరి ఇప్పుడు కర్మలు చేస్తేనే మోక్షం వస్తుంది కదా. మరి జ్ఞానము ఈ శ్రవణమని నిధిధ్యాసనాలు ఎందుకు చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు నీ దగ్గర సమాధానం ఏమి? కనుక గమను విచారం వింటేనే ఇది వచ్చేది. అంతకాలం శుద్ధి కోసం మరి క్రమం చేస్తాం. శ్లోకంలో మాత్రం ఇంతే చెప్పింది. ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి ఆసక్తి లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలు చేస్తే మోక్షం వస్తుందని. ఇప్పుడు మరి కర్మలు చేయడం వల్లనే మోక్షం వచ్చేస్తుంటే కానీ మేము ఇంట్లో భార్య పిల్లలతోటి అక్కడే వండుకొని అక్కడే కర్మలు చేసుకొని అట్లే మోక్షాన్ని పొందుతాము. మరి డైరెక్ట్గా శ్లోకార్థము అంతే చెప్తుంది. దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలా? ఫలపక్షం చేయకుండా అంతకాలం శుద్ధి అయినాక అప్పుడు విచారం ఇందులో ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే అలా కర్మలు చేస్తే అంతఃకరణ శుద్ధి అవుతుంది, డైరెక్ట్గా మోక్షం రాదు. మధ్యలో అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా మోక్షం వస్తుంది. ఆ క్రమాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు రిషికేష్కి ఎట్లా పోవాలి అంటే కన్నా హరిద్వార్కి ట్రైన్లు ఉన్నాయి. ట్రైన్లో వెళ్ళిపోవచ్చు రిషికేష్కి. అని ఆదోని నుంచి కూర్చుంటే డైరెక్ట్గా రిషికేష్కి పోతుందా? బస్సులో పోయి మళ్ళీ ట్రైన్లో పోయి మళ్ళీ అక్కడ లేదు, కనీసం ట్రైన్లోనే కానీ ఒకే ట్రైన్ పోతుంది ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా. ఎక్కడ పోతుంది ట్రైన్ ఇక్కడి నుంచి? రిషికేష్ పోవాలంటే ఎట్లా పోవాలి? ఢిల్లీకి పోవాలి. ఢిల్లీకి వేరే దగ్గరైన స్టేట్ లేదన్నా ఉంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న స్టేషన్లు ఉంటే అక్కడ పోవాలి. ఢిల్లీకి పోయి మళ్ళీ రిషికేష్ పోవాలి. ఇప్పుడు ట్రైన్ ద్వారా రిషికేష్కి పోవచ్చు అని స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాడు. అంటే మధ్యలో ఢిల్లీ ద్వారా వయా ఢిల్లీ రిషికేష్కి పోతుంది. ఇక్కడ కర్మలు చేయడం వల్ల మోక్షం పొందుతుంది అంటే వయా అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా అని అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లా అందుకే భాష్యం చదువుకుంటూ పోతే భగవద్గీతను చాలా అపార్థమే చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం. संसिद्धिं स्थिताजनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपर्शं कर्तुमर्हसि. ಜನಕಾದಯ ಮೊದಲಾದವರು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕ? ನೀನು ಹಿಂದಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕನೇ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋವಾಗ ಈ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಗುಪ್ತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ತಸ್ಮಾದಕ್ತ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ಅಸಕ್ತ ಎಚರಾನ್ ಕರ್ಮ పరమాత్మాతి పురుష. అర్థ ಏನು? దానికి నిరంతరము మగము భగవత్ చింతన చేస్తూ ఆసక్తి రహితుడై కర్మపరీక్షను వదిలిపెట్టి చేస్తే మోక్షమును పొందేదానికి అర్హులవుతారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం. అక్కడ కూర్చొని చెప్పు, అక్కడ కూర్చొని చెప్పు. నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చెప్పు. కర్మణై సంసిద్ధం ఆస్థిత జనకాదయ లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యం కర్తుమర్హసి.
జనకుడు మొదలైన జ్ఞానులు కర్మలను ఆచరించి కర్మఫలాక్షను వదిలిపెట్టి ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో పరమేశ్వరుని కర్తవ్య బుద్ధితో పరమేశ్వరుని చేసే ఈ కర్మలన్నీ కర్తవ్య బుద్ధి లేకుండా అకర్తవ్య బుద్ధితో చేస్తే కర్మల చేత బంధింపబడు. రెండవది అతన్ని మోక్ష ప్రాప్తి కలిగేదానికి మార్గం చెప్తుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి నుంచి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాడు. ఇదేమిది లోక సంగ్రహమేవాపి అంటే ఏమి? ప్రపంచం కొరకు లోక సంగ్రహార్థము కర్మలు చేస్తాడు. తనకాగే ఏమి కర్మలు చేయలేదు. ఇప్పుడు జనకుడు కూడా ఈ కర్మను ఆచరించి ముక్తిని పొందినాడని పెద్దల వాక్యం శాస్త్రవాక్యం. అదే లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్. దీని అర్థం ఏంటంటే లోక సంగ్రహం అంటే పరోపకారం, లోకంలో ఇతరులకు సహాయం చేయడం. ఆ ఇతరులు పరోపకారం చేసే బుద్ధిని చూసి అయినా సంపశ్యన్ అంటే చూసి అయినా కర్తుమర్హసి అని అంటున్నాడు. ఇప్పుడు జనకాదేవులు ఎందుకు చేశారు? జ్ఞానినే కదా జనకుడు జ్ఞాని అయిన తర్వాత కూడా ఎందుకు చేశాడంటే లోక సంగ్రహార్థం. అందులో భాష్యంలో రెండు అర్థాలు తీశాడు. ఒకటి జనక మహారాజు జ్ఞాని అనుకొని ఒక అర్థము, ఇంకోటి జనక మహారాజు ఇంకా అజ్ఞాన అవస్థలో ముముక్ష అవస్థలో ఉన్నాడు అనే అర్థం. మరి ఈ శ్లోకం భాష్యంలో రెండు అర్థాలు చెప్పారు. ఏమి అర్థాలు? ఎందుకు చేశాడు జ్ఞానం పొందిన తర్వాత కూడా ఎందుకు కర్మలు చేశాడు జనక మహర్షి? రాజ్యం ఏలుతున్నాడా లేదా? మేము చిన్న పని ఉంటుంది రాజ్యం, చిన్న ఆశ్రమం చూసుకోవాలంటేనే బిజీ అయిపోతుంది. 76 ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి. మరి రాజ్యాన్ని చూసుకునేవాడికి ఎంత బిజీ ఉంటుంది. మరి జ్ఞానం ఆయన పని అయిపోయింది, వచ్చిన పని అయిపోయింది, జ్ఞానం పొందేసిండు. కరెక్ట్గా చెప్తుంది. లోకక్షేమం కోసం ఆయన పని అయిపోయింది. ఆయనకి ఇంకేమి ఎవరితోటి ఈ ప్రపంచం ఏమీ అవసరం లేదు. ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే గాన లోకక్షేమం కోసం. లోకక్షేమం గురించి వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచిస్తారంటే వాళ్ళ స్వభావం వల్ల అయం స్వభావ స్వతయవ యత్పర వివేక చూడమనిలో వాళ్ళ స్వభావమే ఇంకోరికి సహాయం చేయడం వల్ల సహాయం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొందరు అట్లా కాదు, నేను ఒక్కడు బాగుంటే చాలు, మిగతావాడు ఎవడూ బాగుండకూడదని ప్రతి అడుగులోనూ ప్రతి పనిలోనూ స్వార్థం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 10 మందికి ఉపయోగపడాలి నా జీవితం అనే భావనే ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ చిక్కుడు బుద్ధి, స్వార్థమైన జీవితం గడిపి అట్లా అయిపోయింటాడు వాడు. కానీ మహాపురుషులు అట్లా కాదు. వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిందంటేనే అనేక జన్మల నుంచి పుణ్యకర్మలు చేసుకొని ఇప్పుడు అది అలవాటు అయిపోయింది, వాళ్ళ స్వభావం అయిపోయింది. ఆ స్వభావం వల్ల అన్యానపి తారయంత మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటుకునే ఉద్దేశంతో లోక సంగ్రహం అయిపోయి ఇప్పుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు కృష్ణుడు, ఏ అర్జున పోనీలే, నీకు జ్ఞానం అయిపోయింది, ఇంకేం నేను నాకు ఈ ప్రపంచంలో చేయాల్సిన పని లేదు, నేను ఎందుకు చేయాలా అని నువ్వు అనుకోకు. లోక సంగ్రహాన్ని, పరోపకారాన్ని కూడా కొద్దిగా చూసి కొద్దిగా నేర్చుకోరా నాయనా. జనకాది మహారాజులు వాళ్ళంతా చేయలేదా? అంతెందుకు జనకాది మహారాజును వదిలిపెట్టు, నా గురించి నాకేమైనా పని ఉందా? నాకేమైనా జీతం ఇస్తున్నాడా? నేనెందుకు మళ్ళీ భూలోకానికి అవతారాలు తీసుకొని రావాలి? నా చరిత్ర, నా జీవితాన్ని అన్నా చూసుకో. నేను మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చి మీ కష్టాలు, మీ సమస్యలంతా నేను పరిష్కరించాలి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏడుతాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಏನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಲೋಕವು
ಅದನ್ನು ಅನುವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ. ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ. ಲೋಕವು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲೋಕನೂ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಯಾರೀಗ? ರಾಜರಾದಂಥವರು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೇವಲ ರಾಜರೇನಾ? ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಶ್ರೇಷ್ಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ప్రజలు ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ప్రజలు పెద్దలని నమ్మకూర్చిన పెద్దలు అన్న శబ్దం వాడు. ప్రధాన ప్రధాన ప్రధాని ఎవరు ధర్మ ఆచరిసి శ్రేష్ఠులు అంటే ఎవరంటే ఏం చెప్పాలి? ప్రధాన ప్రధానులు. ప్రధానులు అంటే ఎవరు? ఆత్మజ్ఞానం ప్రజలు నమ్మకం పెట్టుకున్న ఊరికి పెద్ద ಊರಿಗೆ పెద్దలు, మళ్ళీ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಮತ್ತೆ వాళ్ళపైన భక్తి గౌరవం వాళ్ళని న్యాయబద్ధ ఆయన మంచి ఆయన మార్గమనే ఆచరిస్తారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటే ఆయన సినిమాలో సిగరెట్లు సారాయి తాగుతూ ఉంటే ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఆయన స్టైల్లోనే సిగరెట్లు సారాయి తాగుతుండ్రు. ఎవరు మరి శ్రేష్ఠులు అంటే ఎవరు? ప్రధానులు అంటే ఎవరు? ముఖ్యంగా ఒక నిర్ణయానికి రావాలి కదా. ఆదర్శంగా తీసుకున్నవాడు నేను ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారో వాళ్ళు చేసినట్టే చేస్తారు. ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్లు పిక్చర్లకి ఇట్లా చేతుల్లో ఇట్లా చాకులు కోసుకొని ఇట్లా బొట్టు పెడుతుంటారు. గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతా లేదా? హిట్లర్ ఎంత థంపింగ్ మెజారిటీ తోటి గెలిచాడు. గొప్పోడా? హిట్లర్ని ఫాలో అవ్వలేదా? ఖమీనేని ఇరాన్లో మన చచ్చిపోయినవాడు ఎంతమంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు? గొప్పోడా? ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನರಂದು ಒಂದು ಊರ್లో ఉన్న పెద్దలను ఒక మాట అన్నాడు మంగళ చైతన్యం. ఇంకా ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు, పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ಅನುಶಾಸನನೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. పదవిನಲ್ಲಿ ఫేమస్ ఎవరెవరు అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అయిపోతారు. ట్రెండ్లంతా ఎట్లా అని. అందుకే ఆ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కువ ఫాలోయింగ్, ఎక్కువ జనాదరణ ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువ బాగా చాలా ఆలోచించాలి. అతడు ఒక్క అడుగు తప్పేస్తే అతను ఫాలో చేసే వాళ్ళందరూ తప్పడుగులు వేస్తారు. హిట్లర్ ఒక అడుగు తప్పడుగేసినందుకు అతను ఫాలో చేసి కొన్ని కోట్ల మంది తప్పడుగేశారు, అందరూ నశించిపోయారు. హిట్లర్ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది, నా ఒక్కడి వల్ల ఇంతమంది జీవితాలు పాడైపోతాయి, నేను వీళ్ళని మంచి మార్గంలోకి తీసుకొని పోవాల్సి ఉంటాయని. అందుకే టాప్ పొజిషన్లో ఎవరు ఉంటారో, ఎక్కువ ఫేమస్ ఎవరైపోతుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లిస్టుకి వచ్చేస్తారు. శ్రేష్ఠ అంటే మంచి వాళ్ళే, గొప్ప వాళ్ళనే కాదు, టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏమి సినిమా హీరోలంతా ఎంతమంది దేవతల కన్నా ఎక్కువ ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళేం శ్రేష్ఠులా? మాంసం తినేటోళ్ళు, సారాయి తాగేటోళ్ళు, అనేక స్త్రీలతోటి సంబంధం పెట్టుకునేటోళ్ళు వీళ్ళ గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. కానీ వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నారు లేదా? అదే రజనీకాంత్, అతను కూడా సినిమా యాక్టర్. అతడు ఎక్కువసేపు హిమాలయాల్లో పోయి, గుహల్లో పోయి తపస్సు అది చేస్తారంటే ఆయన భక్తులు కూడా అయ్యో మా ఫేవరెట్ హీరో ఆ పని చేస్తున్నారంటే అందరూ కూడా హిమాలయాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయి మహా అవతార బాబు తపస్సు చేసిన గుహలపై దర్శనం చేసుకొని వచ్చి వాళ్ళు కూడా భక్తిపరంగా గుడికి, గోపురాలకి దానికి పోతూ ఉంటారు. ఒక హీరో గుడికి, గోపురాలకు పోతారంటే వాళ్ళని ఫాలో చేసి వాళ్ళు కూడా ఇది చేస్తారు. నరేంద్ర మోదీ భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కాకముందు బాలీవుడ్ సినిమాలు కానీ ఎక్కడన్నా కానీ అంత హిందుత్వంలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తి చూసి ఎటకారం చేసేలాంటి సినిమాలే తీస్తుండేవారు. ఇప్పుడు ఏ సినిమా అన్నా చూడి దాంట్లో జై శ్రీరామ్ అని మాత్రము గుడి, గోపురాలు, బొట్లు, సీరులు ఎక్కువ హిందుత్వం గురించినే గొప్పగా పొగిడేటట్టుగా ఎందుకు మారిపోయినాయి? ఏ గుడిలో కూడా అడుగు పెట్టడానికి జాగా లేదు.
బృందావనం కానీ తిరుపతి కానీ రష్ గుడిలకి గోపురాలకి ఎక్కువ ఎందుకు పోతున్నారు ఇప్పుడు? ఎందుకంటే యథా రాజ తథా ప్రజ అని. రాజే అలాంటి భక్తిపరుడై దైవపరుడై ఆధ్యాత్మిక పరుడు అయ్యేసరికి అతన్ని ఫాలో ప్రజలు కూడా ఆ మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తా ఉండేది, అందుకే శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు అంటే అర్జున నువ్వు ఇప్పుడు టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నావు, మహావీరుడు నువ్వు. ఈ రోజు నువ్వు పిరికి పొందలాగా ఈ యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టిపోతే కన్నా రేపు అందరూ నిన్ను ఫాలో అయిపోయి ఇలాంటి పనికిరాని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు చేసిన ఏదో పనిని మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా చేసుకుంటారు, మళ్ళీ సమర్థించుకుంటారు. అర్జునుడే చేసినాడు కదా, మరి మేము చేస్తే ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ శ్లోకం. ಅರ್ಜುನ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಪ್ತವ್ಯ ನಾನು ಪಡೆಯದೇ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ? లోక సంగ్రహం కొరకే పనిచేస్తున్నాను. లోక సంగ్రహం కొరకే అతను ఉదాహరణ తీసుకొని చెప్తున్నాను. నాకు ఎటువంటి కర్తవ్యం లేకున్నా కూడా నేను లోక సంగ్రహం ఎక్కడుంది శ్లోకంలో? నన్నే పాకాసి కర్తవ్యం త్రిశ్లోకి 3 లోకంలో నాకు ఎటువంటి కర్తవ్యం లేకున్నప్పుడు కర్తవ్యమే లేదని చెప్తున్నాడు. మళ్ళా నా అనవాప్తవ్యం అవాప్తవ్యం నేను పొందాల్సినది పొందలేనిది కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు. మరి ఏమీ పని లేనప్పుడు వెళ్ళిపోవయ్యా, ఎందుకున్నా భూలోకంలో? నాకు ఈ ఆశ్రమంలో రూపాయి పని లేదు, నేను చేయాల్సిన కర్తవ్యం లేదంటే ఆశ్రమంలో ఎందుకున్నావు? కృష్ణుని కూడా మనం అడగచ్చు కదా, మరి నీకు ఈ 3 లోకాలు ఏ పని లేదు, పీకే పని లేదు, మరి పొందాల్సింది ఏమీ లేదన్నప్పుడు ఎందుకున్నావు అని మాట వస్తుంది కదా, వస్తుందా లేదా? మరి ఎందుకు చేశాడు కృష్ణ పరమాత్ముడు అవన్నీ? దుష్టులను సంహరించేదానికి, ధర్మంను నెలకొల్పేదానికి తను అవతరించి మార్గదర్శకుడు. ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఆ పని? అలా చేయడం వల్ల పరమాత్మునికి ఏం వస్తుంది? తనకు కావాల్సింది ఏమైతే పొందాల్సింది లేదు, పొందదగింది లేదు, అంతా తానే అయినాడు కాబట్టి ఆశ అక్కడ ఉండనే ఉన్నది స్వామీజీ. ఇప్పుడు సామాన్యంగా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మాత్రమే కొసు ఊడుస్తున్నాము, పక్కలో స్కూల్లో పోయి క్లాస్ రూమ్లో అక్కడ కొసు ఊడుస్తున్నామా? ఎందుకు ఊడుస్తలేము? ఎందుకు ఊడుస్తలేము? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఆశ్రమాన్ని నమ్మి ఆశ్రమం ఒక ఆశ్రయాన్ని ఆధారపడి ఉన్నాం మనం. ఆ స్కూల్ మీద మనం ఆధారపడి లేము, అక్కడ ఆధారపడి లేము. ఆ స్కూల్ నుంచి మనకు వచ్చేది లేదు, మనం ఇచ్చేది లేదు. మరి అందుకు అక్కడే మనం పని చేస్తున్నాం మనము. మరి కృష్ణ పరమాత్ముడి స్థితి కూడా అంతే. ఈ ప్రపంచంలో ఎవడికి అప్పు లేడు, సొప్పు లేడు. ఆయన వచ్చి చేశాడా లేదా? ఎందుకు చేశాడు అట్లా? ఏం చెప్తున్నాడు? నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? నేను చేయకపోతే జనాలు కూడా చేయకుండా అట్లే ఉంటాను. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే, తను కానీ అట్లా ఏమన్నా కర్మ చేయకుండా పోయింటే కన్నా మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లే ఫాలో అయిపోతారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు శ్రేష్ఠుడు అని నమ్మి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనని ఫాలో చేసేటోళ్ళు కూడా అదే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు.
మరి అందరూ కర్మలు వదిలిపెట్టేస్తే ఈ సృష్టి ఎట్లా నడుస్తుంది? ఈరోజు మనకు భగవద్గీత దొరికేదా? ఎవడికన్నా కానీ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత వదరనైనా నాకు ఈ ప్రపంచం వద్దు, ఏదో నా గుహలోనే కూర్చొని ఉంటే కన్నా ఈ పుస్తకం మన కొరకు అందేదా ఈరోజు? ఎవడు గొప్పవాడు ఈ ప్రపంచంలో? అన్నీ వదిలిపెట్టేసి గుహలో కూర్చొని శరీరం వదిలిపెట్టిన వాడు కూడా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తాడు, నో డౌట్. ఎందుకంటే వైరాగ్యం ఉంది, జ్ఞాననిష్ట ఉందంటే తప్పకుండా పొందేస్తాడు. కానీ మన పొగడ్తలకు యోగ్యమైన వాడు కాదు. మన పొగడ్తలకు యోగ్యమైన వాడు ఎవడంటే కానా ఇంకో స్టెప్ అవసరం లేకపోయినా కూడా మనందరి కోసం వచ్చి ఇట్లా కష్టాలు పడి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఏ శరీర సంఘాతం కష్టపడుతుందో అలాంటి వాళ్ళే మన పొగడ్తలకు అర్హుడు. మనల్ని ఉద్ధరించేవాడు మనకి గొప్పవాడు. కృష్ణ పరమాత్ముడు అదే చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు మనకు ఆ స్కూల్లో పోయి ఏదైనా పని చేయాలని అనిపిస్తూ ఉందా? ఎందుకంటే అక్కడ ఏమీ లేదు, మనకు ప్రయోజనం లేదు, మనకు రూపాయి రాదు. కానీ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఎలాంటి మనిషి, ఆయనకి ఆ స్కూల్లో కూడా పోయి కూర్చే అంత మంచి మనసు ఉంది, రూపాయి ప్రయోజనం లేకపోయినా కూడా. మనం అట్లా కాదు, మనం స్వార్థులము. ఎందుకంటే మనకు ఆ స్కూల్ మీద ఆధారపడి లేము, ఈ ఆశ్రమం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే ఏదైనా పని చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా ఎందుకు పని చేస్తామంటే ఆశ్రమం మమ్మల్ని చూసుకుంటా ఉంది, భోజనం పెడుతుంది అని. కానీ కృష్ణ పరమాత్ముడు అట్లా కాదు. అంతటి గొప్ప జ్ఞానస్థితి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏమీ అవసరం లేకపోయినా కూడా మనలందరినీ ఉద్ధరించడానికి ఆయన అన్ని కర్మలు చేసి అద్భుతమైన భగవద్గీతను బయటికి వచ్చేలాగా వాళ్ళ నిమిత్తం ద్వారా బయటకు వచ్చేలాగా చేశాడు. మరి మన కోసం ఆయన అంత పని చేసినప్పుడు మనం కూడా అలాంటి పనులు చేయాలి కదా. ఈ రాగి చెట్టు పెట్టిపోయారు మహానుభావులు. మేము అడవిష తాత వచ్చి ఆ నీడని అనుభవిస్తున్నాడా? మరి మన కోసం ఆయన చెట్లు పెట్టినప్పుడు మనం ఎన్ని చెట్లు పెట్టాము? బుద్ధి పుట్టదు మనకు, అనుభవం మాత్రం అనుభవించేస్తాము. మంచిగా రాగి చెట్టు నీడుంటే కనుక పై మంచిగా కూర్చొని చల్లగా నిద్రపోయి లేచి వచ్చేస్తాం. బుద్ధి మాత్రం పుట్టదు. అయ్యో ఎవడు ఈ చెట్టు పెట్టాడు, ఈ చెట్టు నీడ వల్ల నేను ఈరోజు లాభాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను, నేను కూడా అలాంటి చెట్టు ఒకటి పెట్టాలా అని బుద్ధి పుట్టదు. స్వార్థంలో ఇరికి చచ్చిపోయిన మనం, ప్రతి అడుగడుగున స్వార్థమే. ఇలాంటి వాళ్ళకి మోక్షం రాదు. అట్లా పరమాత్ముడు ఆచరించి చూపించిన మార్గాన్ని మనము కూడా ఆ మార్గాన్ని భగవంతుడు, ఇప్పుడు గురువులు ఏదన్నా ఒక ఆర్డర్ చెప్తాడు, ఈ పని చేయరా అని. గురువులు చెప్పిన పనిని చెప్పినట్టుగా చేస్తే కన్నా ఆ శిష్యుని మీద గురువులకి ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది, మంచి ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు ఆ శిష్యుడికి. అబ్బా నేను చెప్పింది కరెక్ట్గా చేశాడని. ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పింది మనం చేస్తే అంటే నీకు ఈ ప్రపంచంలో రూపాయి ప్రయోజనం లేకపోయినా కూడా మిగతా వాళ్ళ కోసం నువ్వు మంచి పనులు, పరోపకార పనులు చేయమని ఆయన చెప్తున్నాడు, చేసి చూపిస్తున్నాడు. మరి ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చేస్తే ఆ భగవంతుడు మన మీద కరుణ చూపిస్తాడా లేదా? అలాంటి వాళ్ళకే తొందరగా మోక్షాన్ని ఇస్తాడు. అతి తెలివితేటలతోటి సోమర్థనాన్ని పొంది స్వార్థమైన జీవితము పొంది ఈ మిడిమిడి వేదాంత జ్ఞానం చదివేసి అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు నచ్చదు భగవంతునికి ఈ మిగతా వాళ్ళు మంచి కూడా భుజాల మీద బాధ్యతగా తీసుకొని భగవంతుడు ఎట్లా కష్టపడ్డాడో అలాగ ఎవడైతే కష్టపడతాడో వాళ్ళ మీద తప్పకుండా భగవంతుడు తొందరగా కృప చూపిస్తాడు. చెప్పాను కదా, మాతా మాణికేశ్వరమ్మ ఆహారం తీసుకోలేదు, నీళ్లు తాగలేదు. కలుపు తీసిన కలుపుని ఎత్తేయడానికి 13 మంది ఎత్తేసారంట. 2 చేతుల ద్వారా మిషన్లో తీసినట్లు టక తీసి ఒక పక్క వుడ్ వేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఎత్తేయడానికి 13 మంది ఎత్తేసారంట. అట్లా ఒక పని కాదు, వయసులో ఉన్నప్పుడు అలాంటివి ఎన్నో పనులు. ఒకసారి యుగాది వస్తే అక్కడ కూడా ఈ బచ్చాలు చేస్తారు. 1,00,000 మందికి బచ్చాలంటే చిన్న మాటల. స్టవ్లే ఒక 20,000 స్టవ్లు ఉంటాయంట. ఫుల్ రాత్రంతా ఇంకా వాళ్ళ యోగులకు నిద్ర కూడా రాదు కదా, నిద్ర కూడా లేదు. అందరూ 2 గంటల సేపు 3 గంటల సేపు చేసి అలసిపోతూ ఉంటే సాయంత్రం స్టార్ట్ చేసింది
ఉదయం 5 గంటల వరకు బచ్చాలు చేస్తూనే ఉందంట. ఎవరి కోసం? మమ్మల్ని తినేది లేదు, తాగేది లేదు, ఏమీ లేదు. ఎవరి కోసం చేశారు ఆ పని? కొద్దిగా మన బుద్ధి అటు పోవాలి కదా. ఎందుకు చేశారు? ఏమి అవసరమే లేదు. ఆహారము ఒక మనిషితోటి ఆశ్రయభూతం లేనే లేదు. మరి అంత కష్టమా? 6 hours 10 hours కంటిన్యూస్గా పనిచేసుడా? ఎవరి కోసం చేసిరి? దీన్ని సూక్ష్మంగా గ్రహిస్తే మనకు ఆ మంచి బుద్ధి వచ్చేస్తుంది. 10 మందికి సహాయం చేయడంలోనే మానవ సేవయే మాధవ సేవే అని. 10 మందికి సహాయం చేయడంలోనే భగవంతుడు సంతృష్టి పడతాడు. ఆయన చూపించిన మార్గము ఆయన చెప్పినట్టుగా చేసుకుంటూ పోతేనే. అతి తెలివితేటలు చూపి నీకు పోకూడదు. సోమరితనము తమో గుణము అడ్డం వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్క పని చేయనిది నీ జీవితంలో, ఒక్క పుణ్యం పని చేపిది నీ చేతిలో. ఎందుకు చేస్తే ఏమొస్తుందని స్వార్థమైన జీవితం గడిపేస్తుంటాం. అంతకన్నా శుద్ధి ఎట్లయితుంది? ఎవడు మన వల్ల ఎవరు ఈ జీవితంలో ఎవడు బాగుపడ్డాడు? మన స్వార్థమైన భార్య పిల్లలు తప్పితే కానీ ఇంకెవడన్నా మనల్ని నుంచి ఇంకోడన్నా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికన్నా రూపాయి ప్రయోజనం ఇలాంటి జీవితం గడిపామా? మరి ఇంత స్వార్థమైన జీవితం గడిపేసి అంతకన్నా శుద్ధి కావాలంటే ఎక్కడైతుంది? సామాన్యం కాదు ఇది. భగవంతుడు మంచిగా ఇక్కడే ఇరుకుపోతున్నాము. ఈ స్టెప్ చేసుకోకుండా టక్కని జ్ఞాన మార్గానికి జంపులు కప్పు ఎగిరినట్లు పోయిడ్చి అక్కడ పోతే ఏమీ రాదు. పుస్తకం ఓపెన్నే ఉంది, ఏమీ రహస్యం లేదు. మేమేం దాచిపెట్టరు. వేదం కానీ గురువులు కానీ జ్ఞానాన్ని దాచిపెట్టరు. మొత్తం కుల్లగా ముందు పెడతాం. ఈ స్టెప్ చేయకుండా కప్పు ఎగిరినట్లు జ్ఞాన మార్గానికి ఎగిరితే ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. అట్లే ఉంటాం. ముందు ఎట్లుంటామో మనుషులు అదే మనిషి, అదే రాగద్వేషాలు, అదే దుఃఖం, అదే నొప్పి. ఈ స్టెప్పే మెయిను నిష్కామ కర్మయోగము. అందుకే చెప్తుంది జనక మహారాజులు వాళ్ళ స్టోరీని కొంచెం జీవన్ముక్త పురుషుల చరిత్రను చూడు. ఎలాంటి విద్యారణ్య స్వామీజీ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినాడు. సిద్ధగంగాలో ఉన్న స్వామీజీ 16,000 మంది విద్యార్థులకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. మరి ఎందుకు చేశారు అవంతా మహానుభావులు? మరి మనం ఏం చేశాం? ఎంతమందికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పగలుగుతున్నాం? మరి ఎట్లొచ్చేస్తుంది? ఏమి పుణ్యకర్మలు చేయకుండానే పుణ్యం వచ్చేస్తుందా? ఆ మనస్తత్వాలు స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఇది మోక్షం. ఫ్రీగా హాయిగా వచ్చేది కాదు ఇది. బహు ఆయాస, చాలా కష్టపడాలి, మహా తపశ్చర్యలు చేయాలి. చాలా కష్టపడి ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ నుంచి బయటపడినారా, అప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్పులు ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఇంకా నీలో అధికారిత్వం వచ్చి వేదాంతం మాటకి నీకు ఏమైనా అధికారం వస్తుంది. ఇక్కడే ఆగిపోతున్నావు. ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏంటి ఈ జీవితంలో ఏమి పుణ్యకర్మలు ఏం చేశాను? మరి ఈ జన్మలో నేను పుణ్యకర్మలు ఎక్కువ చేయలేదంటే పూర్వ జన్మలో కూడా చేసి ఉండను. చేసి ఉంటే ఆ అలవాటు ఇప్పుడు ఉండాలి కదా. ముక్కులు ఏలుపెట్టుకునే అలవాటు, చెవులు ఏలుపెట్టుకునే అలవాటే పోదు. మరి పూర్వజన్మలో నేను ఎక్కువ పుణ్యములు చేసింటే కానీ ఈ జన్మలో కూడా అలాంటి పుణ్యములు చేసే అలవాటు ఉండాలి కదా. ఆ అలవాటు కనిపిస్తా లేదంటే కానీ పుణ్యకర్మలు చేయలేదు పూర్వజన్మలో అని. ఫస్ట్ అందుకే పుణ్యార్జన చేసుకోవాలి. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఎందుకు దీని కర్మయోగం అవసరం లేకుండా పోతే కన్నా 6వ అధ్యాయం నుంచి ఉపాసన జ్ఞాన మార్గం పెట్టచ్చు కదా. ఫస్ట్ 6 chapters తీసి పక్కన పెట్టేసుగా ఉంది కదా. వ్యాస భగవానుడు కానీ కృష్ణ భగవానుడు కానీ ఎందుకు పెట్టారు? ఇక్కడే పొరపాటు పడుతున్నాం. స్వార్థమైన జీవితం గడిపేస్తున్నాం పశువుల్లాగానే. అవి కూడా అంతే. అవి పిల్లలు, ఆ భార్య కోసం, పిల్లల కోసం అవి కూడా కష్టపడుతున్నాయి. మనం కూడా అలాగే స్వార్థంలోనే కష్టపడి అలాగే పశుపక్షుల్లాగానే చచ్చిపోతున్నాము. కొద్దిగా కూడా ఇట్లా పరమాత్ముడు చూపించిన మార్గంలో కొద్దిగా కూడా ముందుకు వస్తాలేము. కాబట్టి ఇందులో అందుకే నేను కాన చేయకుండా పోతే కానీ నన్ను ఫాలో చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకా అందరూ అట్లే తయారవుతారు. ఈరోజు వియట్నాంలో నేను ఒక మెసేజ్ గ్రూప్లో కూడా పంపిస్తే 20 సంవత్సరాలు అమెరికా కబ్జా చేసుకొని యుద్ధం చేసింది. 20 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఓటమి ఒప్పుకోకుండా వియట్నాం వాళ్ళు గోరిల్లా యుద్ధం చేసి ఓడిచ్చేశారు అమెరికాని.
ఔరంగ్ చుట్టేది బాంబులు వేసి బాంబు ఓడిచ్చేసి వాపస్ వచ్చేస్తారు అమెరికా ఓడిపోయి వియట్నాంలో. అప్పుడు ఆ ప్రెసిడెంట్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. అంత పెద్ద దేశము, మీ వియట్నాంలో ఏమి మీద రాజ్యం లేదు, ఏమీ లేదు, మీకు పవర్ లేదు, ఏమీ లేదు, ఎక్కడో అడవుల్లో అక్కడో ఇక్కడో దాక్కుంటూ అస్తిత్వమే అయిపోయింది అన్న మీరు అంత పెద్ద దేశాన్ని తరిమి ఎల్లగొట్టేశారు కదా. ఏంటి మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ జ్ఞానము, ఎక్కడి నుంచి ఎలా చేయగలిగారంటే, నాదేమీ లేదు, ఒక మహారాజు స్టోరీ వల్ల మాకు ఈ స్ఫూర్తి వచ్చింది. ఎవరు ఆ మహారాజు అంటే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. ఆ మహానుభావుని చరిత్ర చూసిన తర్వాత, ఆయన కూడా సంపూర్ణమైన మొఘల్ ఆక్రమణ చేసిన తర్వాత ఎట్లా జీరోలో నుంచి ఎట్లా తన రాజ్యాలన్నీ పొందుకొని వాళ్ళని ఎల్లగొట్టాడు, నాశనం చేశాడు, ఆయన స్టోరీనే నాకు స్ఫూర్తి. ఆయన సమాధి మీద శివాజీ మహారాజు పేరు చరిత్రని చెక్కిచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఆ సమాధి. ఆ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుకు అలా చేయడానికి ఏంటి కారణం అంటే, ఈ భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్ముడు చూపించిన నిష్కామ కర్మయోగము. అక్కడ తన ఒక ఫేవరెట్ శిష్యుడు ఉంటాడు శివాజీ మహారాజుకి, బాజీరావు అని. బాజీరావు కూడా శివాజీ కోసం ప్రాణాలు అర్పించేసుకుంటాడు. ఏంటి, ఒకసారి శివాజీ మహారాజు భార్య చనిపోతే అక్కడేమి ఎక్కువ చూడనికి కూడా పోడు, ఏదో యుద్ధంలో ఎక్కడో ఉంటాడు. అప్పుడు తిడతాడు శిష్యుడు అంటే ఫ్రెండు ప్లస్ శిష్యుడు, అట్లా సుబేదార్ అయి ఉంటాడు. నువ్వు ఇంత రాయి లాంటి శరీరం చేసుకున్నావు, భార్య చచ్చిపోతే కూడా నీ కంట్లో నీళ్ళు వస్తలేవు, ఏంటి ఇంత నిర్దయుడు అయిపోయినావా, అట్లా ఇట్లా, నేను నమ్ముకొని భార్య పిల్లలు వాళ్ళు బతుకుతుంటే వాళ్ళ గురించి కూడా కొద్దిగా ఆలోచించాలి కదా అని. అప్పుడు చెప్తాడు, చూడు నాయన, నేను మీలాంటి మనిషిని, నాకు కూడా మీకు ఎలాంటి నొప్పులు బాధలు ఉంటాయి, మీ వాళ్ళకి ఏదన్నా హాని జరిగినప్పుడు నాకు కూడా అలాంటి నొప్పులు బాధలు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, అవి లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది పెద్ద యజ్ఞము, స్వరాజ్యం అనేది పెద్ద యజ్ఞం. ఈ యజ్ఞానికి కర్తృత్వ భావాలు కానీ అహమ్మమ భావాలు కానీ చోటు ఇది వచ్చినాయంటే కదా, ఇది ఇక్కడే ఆగిపోతుంది. శివాజీ మహారాజు కోసం ఎంతమంది ఫ్రంట్ లైన్లో పోయిడ్చి ప్రాణాలు అర్పించుకున్నారు. ఒక మనిషి కోసం ఎవరైనా ప్రాణాలు ఇస్తారా? నువ్వు ఎవరి కోసమని ప్రాణాలు ఇస్తావు? ఇప్పుడు నీ సొంత భార్య కోసం కూడా ఇవ్వలేవు. నువ్వు పోతే పోనీలే, నేను బతుకుంటే చాలు అనుకుంటావు. అలా శివాజీ మహారాజు కోసం ప్రాణాలు ఎందుకు ఇచ్చారంటే, ఆయన మనసులో చెప్పాడు, ఫస్ట్ నేను అహమ్మమ భావాలని, నా అనుకున్న వాళ్ళని నేను ఈ యజ్ఞంలో ఆహుతి ఇచ్చేసాను, అంటే వాళ్ళని అగ్నిలో కాల్చేశాను లోపల మానసికంగా. అట్లా నిస్వార్థంగా ఉండడం వల్లనే అంతమంది ఆయన వెంబడి తిరిగారు. ఆయన కూడా స్వార్థంగా నేను రాజు కావాలి, నేనే అనుభవించాలి, నేను సుఖంగా ఉండాలనుకుంటే మిగతా వాడు రాజు అవడానికి నేను కష్టపడాలనా అని ఇప్పుడే విపరీతమైన స్వార్థం వస్తుంది. ఎవరిని కూడా ఒక లీడర్గా యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేము. ఎందుకంటే ఆయన నిస్వార్థంగా ఉండి అహంభావాలతో త్యాగం చేసి నిష్కామ కర్మయోగము ద్వారా ఆయన అంత పెద్ద గొప్ప యజ్ఞం చేశాడు కాబట్టి అది అంత పెద్ద సక్సెస్ అయ్యింది. భగవద్గీతలో ఉన్న నిష్కామ కర్మయోగమే శివాజీ మహారాజుకి స్ఫూర్తి. మరి అలాంటి భారతదేశంలో పుట్టి ఎప్పుడు స్వార్థమైన జీవితమే, పశువులాంటి జీవితమే గడపడమా? లేదు. అలా గడిపితే మాత్రము భగవంతుడు మోక్షము దొరకడు. నిస్వార్థంగా పరోపకారము చేసే మనస్తత్వం ఎప్పటి వరకు రాదో అప్పటి వరకు భగవంతుడు దూరంగానే ఉంటాడు. చూస్తూ ఉండాలి మన జీవితంలో, ఈ శరీరంలో ఈరోజు ఎంత పుణ్యకర్మలు జరిగినాయి, ఎన్ని పాపకర్మలు జరిగినాయి, ఏ ప్రకారంగా పుణ్యముడు పుణ్యాయ పరోపకార పాపాయ పరపీడనం. నా జీవితం మరి అంతఃకరణ శుద్ధి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే శ్లోకాల్లో ఉన్న అర్థము గురుగారు స్పష్టంగా చెప్పేశారు. స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీర వ్యతిరిక్త అవస్థాత్రయ సాక్షి సన్ పంచకోశ విలక్షణ సచ్చిదానంద స్వరూప యహ తిష్టతి స ఆత్మ అని చెప్పేశారు గురుగారు. ఏమీ దాచిపెట్టలేదు, సీక్రెట్ ఏమీ ఉంచలేదు. అది చెప్పినా కూడా నా పని అవడం లేదు.
ఎందుకు అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి లేవడం వల్ల. మరి అంతఃకరణ శుద్ధి కావాలంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం ఉంది. నిష్కామ కర్మయోగము, ఉపాసన, శ్రవణమన, నిధిధ్యాసనాలు, ఇవే మనకు తోడు. ఫస్ట్ స్టెప్ దీన్ని చేయండి. ప్రతి చిన్న చిన్న విషయంలో స్వార్థం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మనసు స్వార్థం చేస్తూ ఉంటుంది. మా గురుగారు 3 సంవత్సరాలు ఉన్న రోజులు ఓంకారేశ్వరంలో అందరూ బాత్రూములు కడగడము, బయట ఉన్న హాళ్ళు అవి ఇవి తుడడము ఎవరు చెప్పలేదంట. ప్రతి ఒక్కటి నా బాధ్యత, నా ఆశ్రమం అనే ఫీలింగ్ తోటి కట్లపై చీల్చడము. అప్పుడంతా స్టవ్లు గ్యాసులు లేవు కదా, కట్లు చీల్చడం అవి ఇవి అవన్నీ చూసి మా తాత గురువులు, ఆహా వీడు బాధ్యతని భుజాల మీద వేసుకుంటున్నాడు, ఇలాంటి యోగ్యమైన పాత్రుడికి ఇలాంటి ఆశ్రమాలు ఇవ్వాలి. ఒక సామాన్యమైన గురువు తన దగ్గర ఉన్న సంపత్తిని ఎలాంటి వాడికి ఇస్తాడంటే యోగ్యమైన పాత్రత చూస్తాడు. మరి మనము మోక్షాన్ని కోరుకుంటున్నాము, భగవంతుడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు, కానీ ఆ పాత్రత మనలో లేదు. ఆ మోక్షాన్ని నిలబెట్టుకునే అంత అర్హత మనలో లేదు. ఆ అర్హతని మనము పెంచుకోవాలి. ఆ అర్హత పెంచుకోవాలంటే భగవంతుడు చెప్పిన ఈ స్టెప్పులన్నీ నీట్గా చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఒక భార్య చెప్తుందంట, 2 అన్నదమ్ములు ఉంటారు, కలిసి ఉంటారు ఇంట్లో. కలిసి ఉంటే కన్నా తమ్ముడు బాగా కష్టపడుతూ ఉంటాడంట. భార్య మగుణ్ణి ఏదన్నా చేయనీకి పోతే కన్నా ఉండండి నేను ఒకటి దాచిపెడతాను మీరు చేయకండి అని ఆపేసిందంట. మగుడు, అయ్యో నా భార్య ఏమో దాచిపెడతా ఉందిలే, నాకు పని చేయాల్సిన అవసరం ఏమో లేదులే అని చెప్పేసి ఇంకంతా బాగా వయసు అయిపోయిందంటే ఇంకా భాగాలు పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంట. ఇంకా భాగాలు పోయిన తర్వాత అప్పుడైతే కలిసి ఉన్నప్పుడైతే తమ్ముడు బాగా మడక దున్ని అవి ఇవి పని చేస్తుంటే పండుతుంటే తింటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడంతా వయసు అయిపోయిన తర్వాత భాగాలు పెట్టుకొని దూరం అయిపోయిండు. మరి భాగాలు పోయిన తర్వాత సరే నా భార్య ఏదో దాచిపెట్టిన అంటుంది, ఏమన్నా బంగారం ఏదో దాచిపెట్టిందేమో, ఇంకా కలిసి ఉంటే కానీ అందరూ కలిసి పంచుకోవాలేమో అనిపించేసి సరేలే విడిపోదామని విడిపోయారంట. విడిపోతే కన్నా భర్త వచ్చేసి, ఏమి ఎప్పుడు దాచిపెట్టినంటావు కదా, ఏం దాచిపెట్టినావంటే, అయ్యో దాచిపెట్టంటే బంగారము డబ్బులు కాదు, పరిశ్రమను దాచిపెట్టాను అని. నువ్వు అనవసరంగా అక్కడ నువ్వు పొలంలో పోయి పని చేసింటే కన్నా ఆ పరిశ్రమ అంతా వ్యర్థమైపోయేది. అప్పుడు నువ్వు చేసినా ఇప్పుడు వేరు కావాల్సి ఉంటుంది, చేయకపోయినా వేరు కావాల్సి ఉంది. అన్ని రోజులు మనం పరిశ్రమ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా తప్పించుకున్నాం కదా, ఆ పరిశ్రమని దాచిపెట్టానంట. అప్పుడు నెత్తి మీద కొట్టుకున్నాడంట. ఆ పరిశ్రమను నువ్వు దాచిపెట్టింది, ఆ పరిశ్రమని దాచిపెట్టి ఇప్పుడు ముసలోళ్ళే అయిపోయినాము. ఇప్పుడు పొలం ఎవడు దున్నుతాడు? ఆ రోజు నువ్వు వదిలిపెట్టింటే కూడా నేను కూడా కొంచెం పొలం దున్నడం, ఆ పని ఈ పని నేర్చుకొని ఈరోజు నేను కూడా ఏదైనా గిప్పులు సంపాదించుకొని బంగారు ఏదో ఎన్నికేసుకుంటే అప్పుడు పని కూడా చేసుకోనీయకుండా ఇప్పుడు వయసు అయిపోయిన తర్వాత పరిశ్రమ తిరిగి ఉంటుందా? అది డబ్బులు ఉన్నట్టు ఉంటుందా? సమయం పోయిందంటే మళ్ళీ తిరిగి రాదు, మళ్ళీ అన్ని కష్టాలే వస్తాయి. పగ్గం కట్టడం కూడా రాదు, నాగలి దున్నడం రాదు, పంటలు ఎట్లా వస్తాయి? అందుకే అట్లా శక్తి ఉన్నప్పుడే శరీరంలో యావత్ స్వస్థమిదం శరీరం మరుజం యావత్ క్షయో నా ఆయుష ఆత్మశ్రేయసి తావదేవ కార్య ప్రయత్నోపుమాన్. ఇప్పుడే కష్టపడాలి. కష్టపడితేనే అంతఃకరణ శుద్ధి లేకపోవడమే మనకు పెద్ద సమస్యగా ఉంది. ఆ సమస్య తీర్చుకుంటేనే ముందు దారులు తెరుస్తాయి. అందుకే కృష్ణ పరమాత్ముడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, నాకు ఏమీ అవసరం లేకపోయినా కూడా నేను ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే దీన్ని మిగతా వాళ్ళంతా ఫాలో కానీ అని, మన చేత ఈ పని చేపియాలని కృష్ణ పరమాత్ముడు లాగా మనం కూడా చేయాలి అని ఉద్దేశంతో ఆయన చేశాడు. దాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో దాన్నే చెప్తున్నారు, ఉత్సీ దేయురిని. ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది? ఉత్సీ దేయురిమే లోక
ದುರ್ಗತಿಗೆ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಅವನತಿಗೆ ನಾನೇ కారణమాగుతాను. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏమంటున్నాడు, ఒకవేళ నేను ఇలా చేయకపోతే గాన వర్ణ ಸಂಕರಾనికి నేనే ಕಾರಕನೈತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾನಪ್ಪ ಕಾರಣ? ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ವರ್ಣ ಸಂಕರ. ಅದಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರಾಜರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜರು ಸೋತೋಗಿರೋ ಅಂಥ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪುನಃ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ, ಯಾರಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಂದರೆ ಕುಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೋತ್ರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ವೇಶ್ಯಗಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆಗನ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ನೆನ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗದಿರೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆ ಸಿರಿಯಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳೇನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ISIS ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜೋಶಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುರ್ಗತಿ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಿಂತ ಹೀನವಾದಂಥ ಬದುಕು. ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನಾರು ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಆತಂಕವಾದಿಯರ ಹೆಂಡತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆಗನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಗ್ನವಾಗೇ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕವ್ರು ಕೆಲವು ಜನನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಾದಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು 20 ದೇಶಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದಂಥ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಒಬ್ಬನ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ ಯುದ್ಧ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಮಹಾರಾಜು ಅವಧೂತ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶರೀರನೇ, ಬಟ್ ಅವಧೂತರಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರಿಯಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟು ನಿಯಮದಿಂದ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮದಿಂದನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ. ಈ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಈತ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೌಪಿನ ಒಂದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರು ಇವನು ಶೂದ್ರರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹುಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಅವರು ಧ್ಯಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋ ತನಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೌದು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತ ಬಂದಿದ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಅವಮಾನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆತನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆವಾಗ ಅಂತಾನೆ, ನೋಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರು ಔರಂಗಜೇಬು ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಗಂಡಸರು ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಮಾನಭಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಹುಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಮಾನಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವನಿಗವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟು ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವ? ಯುದ್ಧಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವಾದಾಗ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪಾಪಿಷ್ಟಿ ರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ಪಾಪಿಷ್ಟ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತವರೇ ಮ್ಲೇಚ್ಛರ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವಾಗ ನನಗ್ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಜಗಳಗಳು ಅವು ಇವು, ನನಗ್ಯಾಕೆ ತಂಟೆಗಳು? ಪಾಂಡವರಾದರೂ ಸಾಯಿರಲಿ, ಕೌರವರಾದರೂ ಸಾಯಿರಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಯಿತು, ನಾನು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದರೆ ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತವಾದ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಾಂಡವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೂಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಡ, ಬರೀ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೋಪಕಾರ, ಧರ್ಮನ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಆ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರೀತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ದೇಶ ವಿತಿನ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು, ಇರಾನು, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ದಂಥ ದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಇವಾಗಿರೋ ತುರ್ಕಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ದೇಶ ಅದು ತುರ್ಕಿ. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಣಿಸೋ, ಅದು ಚರ್ಚ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಚರ್ಚ್. ಅದು ಆ ಚರ್ಚನ್ನೇ ಮಾಸ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ದಿರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಪುಕ್ಳರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋರಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಏನೋ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವೇನು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪರಮಾನಂದ, ಮೋಕ್ಷ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದ್ರೇ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ,
ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.